С вами Андрей, и мы продолжаем проходить игру This is the Paris. День 63, 15 сентября, воскресенье. Голденберг пишет: Роджерс ответственен за разруку в полицейском департаменте. Прибор Трибьюн пишет: пожилые горожане опустошили все аптеки в округе. Индефакт пишет: байкеры по центру города. Байкеры проедут по центру города. Господи. Мэрия 2 пальчика вниз. Мафия 3 пальчика вверх. Большое видится на расстоянии. О чем это ты? Ну ладно. Мистер Бойд, как вы относитесь к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации? Наверное. У нас информация, что в молодости вы подрались с геем, кто даже попал в больницу, но не стал выдвигать против вас обвинения. Это просто была драка. Я дрался не с геем, а с пьяным мудозвоном, который сам на меня напал. А потом еще протрезвев, я извинился за свое поведение. Почему вы отправили полицейских на ЛГБ протест? Поступили жалобы на шум. Демонстрация была прямо у двери школы, учителя не могли нормально вести занятия. Мистер Бойд, вы давали приказ подавить протест силой. Я получил письмо с приказом от мэра и не мог его проигнорировать. Интересно, что будет? 64-й день, сентябрь 16-е. Три пальца вниз. Блин, я не зря сделал так. Блин. What's this, Martin? Think that'll cover breakfast? Good Lord, Jack. You should knock. Don't worry, Martin. I don't care what kind of business you're up to. Although on second thought, scratch that. I'm very interested in your business. In fact, that's why I'm here. You have a lot of connections? Depends on what you need. I want to keep my job. I've got another 5 years in me at least. I want to prove my dismissal is illegal. You know someone who can help? Jack, are you sure you want to get involved in this fight? Martin, let's not, Got yourself a new toy? Oh, you noticed, Martin. Just like a teenager, always on the move. Yeah. Hello. Is this Mr. Boyd? Last I checked, who's this? And where did you get my personal number? When you work at the prosecutor's office, it's not too hard to find someone's phone number. Prosecutor's office? Just a second. Martin, out. I need to take this. But Jack, it's my office. Okay, I understand. I'll go grab an ice cream. As for your little problem, Jack,
I think we can work something out. Give me a couple of weeks. Weeks? Jack, what you're asking is... Yeah, okay, I get it. Now get out already. I'm sorry, what did you say your name was? My name is Lana Berman. I'm the deputy prosecutor of Freeburg. Well, one of the deputies. Not even the first deputy, to tell you the truth. How can I help you, Miss Berman? I don't know how to say this, Mr. Boyd. You see, Mr. Boyd, I'm in line to be the next prosecutor of Freeburg, and apparently that's happening quite soon. Soon? Shia Broom was just re-elected for a new term. Yes, but she'll be resigning in February. She's suffering from a heart condition, so she's chosen a replacement to carry out her term, and she chose me. You have no idea of the scandal, Mr. Boyd. I've only been at the prosecutor's office for half a year, and she chose me. It's incredible. That really is unbelievable, Miss Berman. But what's it got to do with me? Well, I understand how this call would seem strange to you, Mr. Boyd, but Mrs. Broom said she said that you have a lot going on, but you're the most honest official in the city. And if I really want to change the city for the better, and I swear that's what I want, then I should meet you. I'm afraid Mrs. Broom was exaggerating. Oh, believe me, Mr. Boyd, Mrs. Broom is not one to exaggerate. I'm sorry, Mr. Boyd, I need to run. Do you mind if I call you later? Do I mind? Let me think. No, I don't mind, Miss Berman. Thank you, Mr. Boyd. И у нас одна лычка доступна. Давайте до нее повысим. Пыталась, да ничего нет. Ничего. Давайте вот так. Поехали. Начинается. Не рисует никто. Давайте еще секунду. Так. Закроем. Нет, не моя. Полицейский участок. Мозер. Драка, центр города. Мусоровоз со своим грохотом разбудил бомжа, который спал рядом на лавочке. Бомж разозлился и пошел выяснять отношения с мусорщиками. Завязалась драка. Собаки. Гриффит. Жигок.
Что за хрень сейчас была? Ладно. Кража. Хосе Момо сообщил, что в парке его обчистил карманник, украл кошелек, документы и снял дорогие наручные часы. Наверняка это был тот рыжий сопляк, который долго терся вокруг меня. Так. Корпус. Дива. Линия Дива. Два идут два. Нормально. Примозер, скотина. Так, подождем. На лавке спокойно сидит рыжий парень, который подходит по описанию. Но вдалеке видно, как женщина оттолкнула моего молодого человека в капюшоне и что-то кричит, крепко сжав свою сумку. Парень в толстовке заметил полицию, пытается сбежать, но спотыкается. Его из кармана вылетает несколько бумажников и драгоценностей. Догоняем. Молодцы. Мошенничество. Здрасте, ко мне здесь пришел адвокат Дональд Хартон, младший, который сообщил чудесную новость. Оказывается, я дальний родственник нигерского принца. Нигерского принца, который недавно скончался и оставил мне в наследство 15 миллиардов долларов. Мне всего лишь нужно прямо сейчас заплатить 20 тысяч, чтобы золотые слитки успешно привезли с склада в порту ко мне домой. И хотя я заметил у адвоката его собственный пистолет, я решил перестраховаться и хочу попросить вас выделить полицейский кортеж для безопасности. Для тебя надули. Тебя надули. Котти, Джеки, Даниэль и ты. Публичное совершение непристойного действия. Автобусная остановка. Какой-то мужлан вынул что-нибудь
у штанин свой корявый хер и начал им в меня тыкать. В переполненном автобусе. Боже, какая мерзость. Я заорала, и несколько крепких мужчин тут же скрутили этого извращенца. Приезжайте и заберите его. Ой, дебил. Разве так можно? Видимо, ему не хватает кое-чего. 50% подчинения. Нет. Я даже читать не буду. Кража. Очевидно, заметил мужчину, который подходит к припаркованным вдоль дороги машинам и взламывает люки бензобаков и выкачивает топливо в канистры, которые затем складывает в свой пикап. К нему подходил разобраться прохожий, но увидев пистолет, испугался и убежал. Код GeForce, да нет. Давайте. Продажа наркотиков. Прохожий мужчина в ярости пришел в аптеку, чтобы купить слуховой аппарат и обезболивающее. Фармацевт пытается втюхать мне кокаин. Странно. Блин. Это, наверное, ложный. А вот тут нифига не ложный. Вооруженное ограбление. В офис издательства вошел вооруженный мужчина и потребовал немедленно выдать ему новый роман писателя Ивана Быкова, который только готовится к печати. Угон. Так, подозреваемый попал в поле зрения, и он на корточках сидит возле чужого автомобиля со шлангом в бензобаке. Второй конец шланга подозреваемый держит во рту, пытаясь, видимо, выкачать топливо. Достань пистолет, подойди. Видя полицию, мужчина резко выхватывает из-за спины пистолет и начинает стрелять, не промахивается. Стреляй, мужчина. Молодцы. Важный вызов. Вон.
Блин. Вооруженное ограбление. Мужчина стреляет из обреза воздуха, кричит на редактора: «Пошевеливайся, тащи мне эту долбаную книгу, иначе станешь героем некролога». Выстрели. Так, приехали. Кути. Так. Нападение с применением огнестрельного оружия. Гей-клуб. Что-то там во время выступления чернокожего певца кто-то стал выкрикивать российские ругательства, а затем несколько раз извиняюсь.
Officer on scene. Looks like we have a situation here. Trying to raise 10-1, Sergeant Southpaw. 210, complete. 415 in progress. 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 In progress. We've got a situation here.
progress. 612 complete. 711 complete. I was trying to raise 10-1, Sergeant, soft spot. Mr. Boyd, I am Agent Avrahami, and this is Agent Roberts. You'll have to come with us. What now? Oh, please get dressed, Mr. Boyd. We'll wait for you in the car. Mr. Boyd, did you hear what I said? You know what? You boys can go to hell. I'm not going anywhere. Not right now, at least. You can come down to the police station during regular hours. You can't just come to my house while I'm sleeping, pull me out of bed without any breakfast. Right now, the only place I'm going is back to bed. I'm closing the door now, and if you... Jack, what's all this? I told everyone what a great sport you are and how fun it would be to play a little joke on you. Where's your sense of humor gone? Ethan, it's 5 in the morning. At this hour, the only thing that'll get me laughing is one of you feds slipping on a banana peel. Well, what'd I tell you? He's such a joker. You're getting old, Ethan. You're getting fatter, Jack. And you're getting boring. And you're getting fired. Fine. You win. But you're still a snappy dresser, Jack. As I'm sure you can guess, we've got an assignment here in Freeburg. Come on, let's go. We'll fill you in at the scene. Oh, and I really am glad to see you, Jack. You have no idea. Meet Jack. And this is Agent Suresh, Agent Kumaro, Agent Ellis, and Agent Dixon. Jeez, how many men did you bring? 11 people on my team, plus 2 heads, but they're still asleep at the hotel. We got to Freeburg a couple hours ago.
Actually, I was asked not to communicate with the local police, at least until the press conference, but, well, you're a friend. And by the way, you're lucky you didn't have time for breakfast. Now, the press are calling him the Dentist. Just like every other fucking maniac, he's got his own stupid nickname. We spent 19 years chasing this guy. The MO is always the same. He kills young women in a small town, drops out of sight, and then reappears on the other end of the country with a fresh set of victims. He kills without hesitation, stuns the victim, then strangles her while she's unconscious. And that's when things get fun. He uses a power tool to remount the dead girl's mouth. For 5 years, we've heard nothing. That's the longest break he's ever taken. Then 6 hours ago, we got a crazy anonymous tip that the dentist was in Friedberg, and he'd already committed his first murder. They even told us the address of the house. Looks like our anonymous tip came from the dentist himself, but that hasn't been verified yet. Oh, Dixon, don't go anywhere. So, Jack, listen. Dixon will take you to the station. You can bring your people up to speed. I'm looking forward to full cooperation, and it would be great if you could bag a criminal like this before you retire. A nice farewell. You know what I'm saying, Jack? Yeah, a nice farewell. And Dixon, Mr. Boyd will tell you where to take him. Come on, look alive. You're the police chief's driver today, if that's good enough for you. I'll come around to see you tonight. Buy us some beers, huh? But not that piss you normally drink. That stuff gives me wicked heartburn. Блин, ребята, я прошу прощения, я забываю микрофон этот включать. Блин, у нас дантист появился. Это плохо. Шеф, подозреваемый все отрицает. Если мы хотим выйти на его босса, то придется развязать тебя и ему язык. Нет. Подготовили дело подозреваемое с той информацией о нем, которую вам удалось проверить. Она должна помочь тебе выяснить слабые точки у преступника и использовать их против него допроса. Задавай вопросы, будь внимательным. Так как если ты несколько раз поможешь, то подозреваемый откажется продолжать. И тогда нам придется либо сдаться, либо прибегнуть к крайним мерам, которые лучше избежать. Блин, это я точно ошибаться буду. Так, я в детстве страдал лингурофобией, попадал в больницу с подозрением на летический ожог и с тех пор избегаю электроприборов. Безуспешно посещал психолога из-за детской травмы.
Так, он боится темноты и замкнутого пространства. И его насиловали дома. Отличник получил городскую стипендию и поступил в престижный колледж, где входит в тройку лучших. Учащийся параллельно с учебой, он совмещает несколько подработок, на одной из которых в благородном бюро ADATA. Он познакомился с Данте Гамбино. Так, Гамбино помогал Савини и дважды забирал его с полицейского участка после мелких правонарушений. ASRock. Гамбино указан как экстренный контакт у мистера Савини. Так, он значит электрический ожог, если он электричества боится. И у него его заперли в шкафчике, и он боится темноты и замкнутых пространств. И там Данте Гамбино указаны. Так, Данте Гамбино. А можно это все открывать. Так. Вот сейчас. Так, а где у него про колледж? То есть вот это. А я впервые слышу это имя.
Так, он же вносил залог. Да. На него приезжали. Ладно, да. Я все расскажу, это там-то компьютер с контролем меня наркотиками. Начать расследование. Так, пойди. Можно это закрыть? Вот. Так, расследование. Начать. Ты главное. Двух офицеров. Он даже не офицер. Ладно, бог с ним. Нападение, жилой квартал. Точный мужчина. Точный мужчина застрял в лифте, и когда лифтеры вытащили его из кабины, он бросился на одного из них и стал душить. Я уже в 3-й раз на работу опаздываю. Из-за вашего сраного лифта, ребят, мужчина. Давайте вы. Забрать себе. Покушение на убийство. Пожилой консьерж сообщил, что увидел в окно разъяренную девушку, которая бьет чью-то машину бейсбольной битой. И кричит: выходи, тварь крашеная, выходи, я знаю, что ты слышишь меня. Я лично прикончу сейчас. Я тебя лично прикончу. Котти. И собаки. Расследование началось. Так, у нас нет никаких расследований банды. Это хранение наркотиков. Значит, расследование хранения наркотиков. Архив. Пускай лежит. Начальные кадры. Расследование. Детектив Аарон попал в ловушку дантиста и скончался на месте. Мистер Бойд после глупой смерти Аарона. Мы с ребятами поговорили и решили, что не будем ездить
на такого рода задания без прикрытия спецназа. Привет, Джек. Уверен, прозвище «Дантист» нравится тебе не больше, чем мне. Давай представим, что именно так меня и зовут, чтобы побыстрее перейти к делу. Внимательно посмотри на открытку, что я прислал. Она подскажет тебе верное место, где я кое-что спрятал. Улику, которая поможет тебе выйти на след. У меня есть причины дать тебе шанс поймать меня, но не смей делиться этой подсказкой с федералами, иначе больше не получишь от меня ничего. Поспеши. Оставить. Андрей. Шеф, ты ввязался в опасную игру. Тебе не обойтись без улик от дантиста. Они ключ к тому, что произошло с жертвой. Изучи открытку. Изображение на ней поможет тебе определить верное место с уликами. Отправь туда детективов, не стоит слепо гадать, тебе наверняка не хватит ресурсов, чтобы отъехать все возможные места вовремя. Продолжить. Расследование. Серийное убийство. Так. Сарай какой-то. Эти танцуют. Кто-то играет. Ну, это какая-то музыкальная. Есть такая музыкальная серия. Как можно понять, это пиццерия. Тут какой-то бал.
пофиг. Майк говорил, Гибсон так отключился от своей обычной лавки всего на 2 минуты, но кто-то успел утянуть огромную тележку с арбузами. Я эту телегу купила мне всего месяц назад, а она оранжевого цвета, его легко узнать. Эта штука весит под 200 килограмм. Понятно. Сотрудница банка сообщила, что к ним пришел подозрительный тип, который пытается обналичить явно подельничий кассет, и также отметила, что этот человек что-то прячет под рукой. Так, Джек, офицер Каллан сообщил каким-то образом, узнал о том, что ты утаила присланную дантистом открытку. Он потребовал, чтобы я срочно принял меры, иначе он должен доложить прокуратуру. Я смог убедить его подождать. Не то место. Я не знаю, честно. Looks like we have a situation here. Надо просить. Блин, я случайно нажал, честно. Что я даже не читал. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Пожалуйста. Нет, улицы. Холи хаус или Фрайс. Стоп. Если я не... Так.
хаос. Твою мать. Вот сюда нам надо. 15. Всё. О, смотрите, как я загону. Да пофиг. Смотрите. Я сначала не допёр. Смотрите. Тут вы видите на открытке. Дом. А я послал в слайд, ну это не то. Хаос. Там был хаос, дом. Так сильно. Что-то. Да, вы нашли. Улика. Платок. Какой-то. Такая поджог. И теперь расследование. 3 кадра. Хранение наркотиков 3 кадра. Понятно. Все, я более-менее разобрался. Так, завершаем день. Объявить мертвым. So I went downstairs figuring I'd find some mercenary or an escaped serial killer or some other lowlife I'd put away, right? But when I hit the lights, I saw a young kid. Couldn't have been 20. Skinny, dirty. Didn't even have a real weapon, just a rusty shiv. He just stood there, didn't say anything. My whole career, I've been staring down the most dangerous people in the country, and the only one to get into my house and scare my family to death was just some kid about to crap his pants. And I pointed my gun at him, and he just stood there with his mouth open. Bad luck for him. He was pretty lucky to still be alive. And you know what? It was you that saved him. I think you have me confused with somebody else, Ethan. No. Listen. All these years, me and Marla joked about how dangerous my job is. We figured that sooner or later someone would sneak into our house and cut us to pieces, yeah? Pretty dark jokes, but innocent enough. And Marla asks me not to jump into gunfights when she kisses me on the cheek before I leave for work. It's like we figured that if we joke about stuff like that, then it'll never actually happen. But, while I trained my gun at the kid's nose, I finally realized someone really can get into our house. Someone really can cut us to pieces. Now that it finally happened, I can't make any more jokes like that. Marla won't laugh anymore. She'll burst into tears and stay in bed all day crying, hating me more and more every second. So I figured the only way out of the situation was to show her that if someone really does dare to break into our house, he's guaranteed to get a bullet in the face. He'll die right there on the living room carpet. God, Ethan, didn't know you were so bloodthirsty. I'm telling you, Jack, I was serious about shooting this kid right there where he stood. I was about to pull the trigger. But then I remembered you. Remembered 1,000 years ago, we went to the lake and had some beers after an ethics lecture at the academy. I was all angry with that professor, Laszlo, yeah. Remember what he always told us? Being a good policeman is very simple. You just need to keep doing the right thing. I hated those pretentious speeches. I cussed Laszlo up and down and said, if you always do what's right, you've turned yourself into a robot. And you just sat there, drunk eyes staring into the distance. And you were all calm and said, no, Ethan, it's the other way around. To do the right thing takes everything you got as a human. I said that.
Oh, what an idiot I was. Come on, Jack, it's not funny. When things get bad, it's those moments you gotta be hopeful and stay human. And I did just like you said. I stayed human. And then I slapped the cuffs on the kid in one quick move, just like Bobby Flash. Bobby Flash? What? You don't remember Evening Freeburg, the old news column? Stories about the cop hero Bobby Flash? Yeah, I heard they even published a book a few years ago. Oh, that Bobby Flash. Yeah, that Bobby Flash. How can you not remember Bobby Flash? We all argued at junior high about which one of us would be Bobby Flash when he grows up. Oh, I'm no Bobby Flash. A hero cop would never think about shooting a terrified teenager. But wait a minute. If I'm not Bobby Flash, then maybe you are. Yeah, maybe so. Давайте я на этом серию закончу. Всем большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.